Hello, good morning, students. How are you all? Hope everyone is fine. So, just we will be discussing some of the concepts today. How you have to write the exams. So, with that, we'll discuss some of the important questions also. So, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So, there will be 50 marks for 6th and 7th, 8th, 9th, 10th, 80 marks. Okay. So, pattern will be already sent and the syllabus is already sent for you people. Only thing here very much important is while writing the exam you have to take care of so many things. So not only now the online exam I am speaking about, whenever you write the exams of final exams, so where you have to sit for 3 hours, ಎಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ನೀವು ಕೂಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. So whenever the question paper is given to you, first thing is you have to make your mind relax. First 1 minute or 2 minute you just breathe in and breathe out. Breathe in ಮಾಡಬೇಕು, breathe out ಮಾಡಬೇಕು, and make the mind so relaxed. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 3 to 4 minutes ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 to 4 minutes ಏನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, you completely read the question paper once or you stop the question paper. You don't read the question paper, just like last class I told before that. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಐತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಿದೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so that is the kind of mindset what you have. It depends on that. Okay, so then after that, the main thing when it comes to science and mathematics, mainly I'm telling, explain properly. And it is told that first ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ 9th and 10th, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, it gives the indication that the student is a very good, having very good knowledge, or we can say he is a topper or she is a topper. So regular ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂದ್ರನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು when you come to 8th, 9th, 10th. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಬರೀದಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So we are discussing how the preparation will be going on. So I hope everything is ready now. So then after that, whenever you write a diagram or whenever you solve a numerical, so always maintain the proper discipline in that numerical or that diagram, whichever. Whenever the diagram is given, label the parts. So if they asked some parts like 4 parts, 5 parts, you label all those 4 or 5 parts. Or if they ask just label the parts, label more parts. Even though they ask only 4 parts, you can label 5 to 6 parts. So always do extra work. So if there is 5 questions asked, answer any 5. So if you still have the time, answer all the 6 or 7 questions they have given, because there is a chance that some of the questions may go wrong. So that time you have a chance that if you have already solved more questions, the solved questions which gets more marks will be considered. So you do that also. Okay, and when there is a important words, for example in our chemistry there is a word called catalyst. Okay, so when it comes to 6th, 7th, 8th, there is a word called crop, there is a word called metal. So when important words comes as an answer, you can underline the answer with your pencil. ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಹಾಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 2 to 3 times, but still I will tell you again. Okay, this is completely regarding what we can say exam preparation, and after once the exam is preparation writing is finished, check once again whether you have put the question number right or not, and all the initials, ಹೆಸರು, ನೇಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲೋ, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಒಂದು 3 to 4 minutes ಒಳಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ while drawing the diagram, take your own time when it comes to mathematics or numericals of physics. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಿಂದ್ರನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ನೀವು 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಾಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಆಫ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ದೆನ್ ಆಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ 6th, 7th ಆ್ಯಂಡ್ 8th. ಸೊ 2 hour ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 50 marks ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 6th, 7th ಅಷ್ಟೇ 2 hours ಟೈಮ್, 50 marks. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 6 mark ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 6 marks. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನಡೀತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 8 ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ 2 marks 4 questions, 8 mark. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 30 to 50 words ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ 3 mark 4 question, 12 marks. 5 mark 2 question, 10 mark. Total 50 marks. This is completely of 6th and 7th. ಸೊ 10th ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಸೊ 1 to 20 1 mark, ಬಟ್ ಅದ್ರಾಗ 17 to 20 ಏನಿರ್ತಾವೆ 1 mark, ಬಟ್ 4 question ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 32 marks ಅದಲ್ಲಿ. 21 to 26 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ 2 mark. 27 to 33 they are also short answer type, 3 mark. 34 to 36 are 5 mark. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ 10th ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇವೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9th and 10th, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ a minute, 8th and 9th same pattern will be there. First 1 into 6, 6 for match the following. Again fill in the blanks with correct answer, that is 1 into 6, that is also 6. True or false, 1 into 8, that is 8. 20 marks will come from there. After that 2 marks 7 question will be there, so that will give you 14 mark. 3 marks 7 question will be there, that will give you 21 mark. 5 mark 5 question will be there, that will give you 25 mark. But 5 mark ಎಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 mark ಎಂದ್ರೊಳಗೆ 6 question ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೈಮ್ ಉಳಿದೈತಂದ್ರೆ 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello my dear students, so we are discussing this class 7 revision. We have to do revision of class 7, that is, let us do the question paper discussion today. So what kind of questions might come for your exam? Okay, see, there will be first 6 question of match the following questions ಇರ್ತಾವೆ.
ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ? ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಅಮರ್ಬೆಲ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಮರ್ಬೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಮರ್ಬೆಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಸ್ಕಟ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅಮರ್ಬೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, it is very important from the point of view of you. Fill in the blanks with correct answers. When you fill in the blank, when you are doing this fill in the blanks with correct answers, you should remember one thing. You can write the answers directly. If for example, learn seventh question. Seventh question. Okay, green plants are called dash since they synthesize their own food. So directly you can write seventh autotrophs. Enough. Or you can write full sentence also, but ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. Hotness of an object is determined by its dash. Coldness of an object determined by its dash. Temperature is measured in dash. Heat is measured in dash. Autotrophs are dash plants. Autotrophs are dash what? Plants. Temperature can be measured in degree Celsius also, and it can be measured in Kelvin also. Whichever you write, that is correct. Hotness of an object by measured by its temperature. Coldness of an object is measured by its temperature. No medium is required for the transfer of heat by the process of. No medium is required by the transfer of heat by the process of radiation. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀ ಬರ. ಇನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇಮ್ ದಟ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ದ ಅಂತ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 10 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬ್ಲೋಸ್, ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮು ನೈಟ್ ಟೈಮು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ 10:30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ photos of the answer paper to the subject teacher. So you are not supposed to send the photos of the answer paper to the subject teacher. There is no need of that. Then after this, here comes another 8 state true or false questions. Cutting a log of, there is most of the questions are based on chemical change and physical change. Which is a chemical change and which is a physical change? So formation of manure is a chemical change. Formation of manure is a physical change. Cutting of log of foods is a physical change. Cutting of log of foods is a chemical change. Acids are sour in taste, or you can say bases are sour in taste, or you can say acids are sweet in taste, or you can say bases are sweet in taste. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವ. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ್ನ, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿನ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ತಪ್ಪು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್? ತಪ್ಪೈತದ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೋ, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೋ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್.
Absorption of water take place in large intestine. Absorption of water in a large intestine ಆಗ್ತದೆ ಏನು. The largest gland in human body is liver. Largest gland in human body ಏನದು liver ಅದ. ಇದು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲಿವರ್, ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಮೀಬಾ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ದಾಗ ಅಮೀಬಾ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟು 30 to 50 ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು do the things, that is how to prepare for exams, that we have already discussed you. Okay, so that we have already discussed you have to prepare exam similarly, that we have already discussed. So after this what comes, 2 mark questions. There will be 4 2 mark questions. So how the questions will be, yav type irbodu, give 2 examples of conductors, give 2 examples of insulators, give 2 examples of semiconductor. What are conductors, what are insulators? In conductors andre the materials which allow the electricity to pass through them or heat to pass through them. The materials which does not allow the heat to pass through them, they are insulator. Heat, the conductor and insulator of heat yav heat transfer ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, conductor yav heat transfer ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, insulators. 4 natural acids, you can write 4 natural acids, or you can write 4 organic acids. Different acid, vinegar, acetic acid, formic acid, lactic acid, carboxylic acid, avunella helbodu. How would you show the setting of a curd is a chemical change? Setting of curd chemical change, how you can say that? How would you show that setting of a milk is a chemical change? How would you show that burning of paper is a chemical change? You type kelbodu. Explain how plating of iron prevents it from rusting. Others ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕಿನ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಅದರ ರೇಂಜ್, ಅದರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಅದರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನೇನು, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬರ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೀಬಾದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಂ ಅಮೀಬಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಮೀಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, 2 ಇಲ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ 2 ಅದಾವು. ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಎನಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವು 3 ಯಾವಂತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ? ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 6 to 7 ಲೈನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು 8 to 9 ಲೈನರೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Okay, do the WAG exam very well. Thank you so much. Okay, so ಇದ್ರ ಮುಂಚೆನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.